سوری میں ایک اور بات، یہ ان کا ایک اور جو ڈرامہ تھا سنگ ماں میں پہلی دفعہ میں نے اس طرح دیکھا کہ اسکرپٹ میں وہ پشتون سوسائٹی دکھا رہے ہیں کہ اس کے اندر اینڈ یہاں ہوتا ہے کہ جرگا میں 50% ریپرزنٹیشن خواتین کی لازمی ہوگی، وچ واز اے ریولیوشنری کائنڈ آف آئیڈیا، اور لوگوں نے آرام سے ہضم بھی کیا، بہت پسند بھی کیا۔ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مارجنلائزڈ ہیں، لوگ تیار ہیں ہر طرح کی مختلف چیز دیکھنے کے لیے۔ صحیح زمینہ، آپ اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو دس دیٹ دا پریزنٹ سچویشن، کیا باشعور ہونا ایکٹرس کا اور رائٹرس کا ایکسپوجر والے ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک کہانی ایسی لکھیں جو ہمارے ماڈرن معاشرے میں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور پھر اس کی ریزولوشن ہوتی ہے، یہ کہانی ہوتی ہے۔ ہم عوام کو چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں، اور اگر ان کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے، اس طرح کی کوئی بات ہو، تو ان کا دماغ، ان کا ذہن کس طرح اس سے نکلے گا، اپنی زندگی کو کیسے اس میں ریزالو کرے۔ کہانیاں اسی لیے سنائی جاتی ہیں۔ پوری دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی ریلیجن ہیں، وہ کیوں انسانوں سے مخاطب ہوتی ہیں کہانی کی صورت میں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو کہ کبھی اگر آپ کی زندگی میں ایسا موقع آئے تو آپ اپنے کانفلکٹ ریزولوشن کیا ڈھونڈیں گے، آپ اپنی زندگی کو کیسے جئیں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے پڑھنا۔ ہمارے رائٹرز کو پڑھنا چاہیے، پوری دنیا کا ادب پڑھنا چاہیے، ہمارے ایکٹرز کو پڑھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہمارے پاس ایک کیریکٹر آتا ہے، ٹھیک ہے ہمارے اندر بہت کیریکٹرز ہیں، ہمارے معاشرے میں بہت کیریکٹرز ہیں، کیا آپ نے ان سے ملاقات کی؟ کیا آپ نے آبزرو کیا؟ اگر نہیں کیا تو کچھ پڑھ لیجیے، شاید وہاں سے کچھ مل جائے۔ تو اگر آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو دنیا کا لٹریچر کے بارے میں، ادب کے بارے میں نہیں پتہ۔ مجھے یاد ہے میں تھیٹر کرتی تھی تو ایک آکٹیو میرا گڑبڑ ہوتا تھا، تو میری میں نے ایک وائس ٹریننگ کی ورکشاپ کے لیے میں باہر گئی، تو وہاں پر ہماری ٹیچر نے سب سے پہلے جو ہمیں یہ کہا تھا کہ پہلا سبق ایز این ایکٹر آبزرو کرنا ہے، آبزرویشن۔ اور انہوں نے ہمیں یہ کام دیا تھا کہ اب آپ جب نکلیں گے، صبح کو اٹھیں گے سے لے کر آل دا وے ٹو دا کلاس، آپ نے کیا 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 دیکھا۔ تو کیا ہم تو کوئی ورکشاپ نہیں کر رہے آج کل، نہ رائٹرز کی ورکشاپ ہو رہی ہے، نہ ایکٹرز کی ورکشاپ ہو رہی ہے، نہ وائس کی ٹریننگ کوئی کرنا چاہتا ہے، کسی کو چاہت ہی نہیں ہے بہتر سے بہتر ہونے کی۔ تو پھر ہم اپنے آپ ہی کو ریپیٹ کرتے جائیں گے نا۔ پھر ہمارے لیے سب سے آسان طریقہ ہے 2 تھپڑ لگا لو اور ٹی آر پی لے لو۔ ٹی آر پی ملے گی آپ کو جب آپ نئی سوچ لائیں گے، جب آپ نئی بات کریں گے، جب آپ نیا طریقہ ڈھونڈیں گے کیریکٹر کو کرنے کا۔ 1000 طرح کی مائیں ہیں، 1000 طرح کی بیویاں ہیں، 1000 طرح کے مرد ہیں، بیٹیاں ہیں، اور کتنے ہزاروں طرح کے خواب ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا ڈرامہ ہمیں ہمارے خواب نہیں دکھائے گا تو ہمارے ڈرامہ نے کیا کیا ہمارے لیے؟ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ کوئی ورکشاپ یا کوئی بڑھاؤ ٹورڈز دی enlightenment of writers, mostly who write digest and suddenly start writing drama when that is the issue of the drama because they are stuck in their own bubble. So do you ever think کہ یہ کیا جا سکتا ہے یا کہ کرنا چاہیے یا ہمیں؟ بالکل کرنا چاہیے جی، سیکھنے کا عمل تو رکنا ہی نہیں چاہیے۔ اور ابھی جیسے بات ہوتی کہ کوئی کویسٹ فار ایکسلنس تو مسنگ ہے جنرلی ہر چیز میں، جب آپ کچھ بہتر سے بہتر یا ایک اسی سے کچھ مل جائے۔ اپنے حد تک میں پڑھاتی ہوں، ویسے میں نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھاتی ہوں ان کے ڈپارٹمنٹ میں۔ ابھی میں اور سمیہ پیچھے یہی بات کر رہے تھے، تو کیونکہ فرجات وہاں ہوتے ہیں، ہماری ملاقات ہوتی ہے، تو ہم یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے، آپ اتنی اویئرنیس چاہیے، آپ نے بہت اچھی چیزیں دیکھی ہوں، سنی ہوں، پڑھتی ہوں، تبھی آپ
वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक बबल है, वर्कशॉप करवा लें, लेकिन वो नहीं चाहेंगे लोग कि हम करा लें वर्कशॉप। मतलब उनका एक चलती हुई फैक्ट्री रुक जाएगी जिसमें मैं आके ताले पड़वा दूँगी। आई ऑल्सो वांट टू ऐड कि मुस्तफ़ा मेरी बहुत दोस्ती है। वी ऑलमोस्ट स्टार्टेड आवर वर्क टुगेदर, और हम एक दूसरे के बहुत क्रिटिक हैं। वो मुझे बहुत छेड़ता था कि ज़्यादा इसमें चुगताई करने की कोशिश ना किया करो, और बहुत मज़ा आता है जब हम एक दूसरे के काम के ऊपर कमेंट करते हैं। उसका बैकग्राउंड बिल्कुल और है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल और है। मुस्तफ़ा बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है, जिससे बहुत खुशी होती है उससे बात करके, आप दिल की कोई बात कह सकते हैं। लेकिन मैं अगर ख़ुद को देखूँ सिमी, अब ऑलमोस्ट अ डेकेड कि मैं आई बीन राइटिंग फॉर थिएटर एंड टेलीविज़न, मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं एक जॉयफुल स्टोरी लिखूं। ठीक है, मैं एट टाइम्स आई डू फील टायर्ड, क्योंकि मेरे ऊपर, जैसे भी समय ने कहा कि हम डर रहे होते हैं लोग सेफ प्ले करें, एक ये बोझ मैं महसूस करती हूँ कि मुझे तो औरत को और बहुत कुछ बताना है। हमारी औरत तो बहुत स्टक है, उस पर बहुत हेल्प her आउट, या मुझे दूसरा रास्ता दिखाना है ताकि उसे पता चल जाए कुछ और रास्ता है। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि एज अ राइटर मैं इससे आज़ाद होकर भी लिख सकूँ जो मेरा जी चाहे। मैं तो बहुत लव स्टोरीज़ लिखना चाहती हूँ, मुझे तो मोहब्बत की बात करने में बहुत मज़ा आता है। बट व्हेन आई रोट रकीब से फॉर इंस्टेंस, तो मुझ पर ये शुरू में क्रिटिसिज्म आया था, ऐसी औरत कहाँ होती है जो दूसरी औरत को बर्दाश्त कर लेती है। मतलब उसने उसका सर्वर क्यों नहीं तोड़ा फॉर अनदर मैन। हमेशा ये कि झगड़ा है दो औरतों के बीच में। तो वो भी एक मोहब्बत की कहानी थी, और मोहब्बत क्या कहानी कहने का एक ढंग था। लेकिन मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि एट टाइम्स आई डू नॉट वांट टू जस्ट एंड अप लाइक एन एक्टिविस्ट ओनली, यू नो, when it comes to my writing. I would want to write whatever I want. And a joyful story maybe, आज़ाद होके, खुश होके, खुशी की कहानी भी मैं कहना चाहती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने कहा ना कि मिज़ाज हमारी पर्सनालिटीज़ में से ख़त्म हो गया है। एक दफ़ा आबिद अली ने बहुत मुझे कमाल बात कही थी। मैं उनके साथ काम कर रही थी, तो मैंने ऐसे कहा, आबिद क्या हम हर वक्त ख़वातीन रोती रहती हैं भाई, ये क्या मुसीबत, ऑलवेज क्राइंग। बड़ी सीरियसली उसने मुझे देख के कहा कि लड़की तुम समझी नहीं बात। एंड आई वाज लाइक अच्छा तो समझा दो। सो ही सेड, जब एक नेशन को, एक कौम को डिप्रेस्ड रखे तो वो प्रोग्रेस नहीं करती, ना करना चाहती है। उसको उलझाए रखो। जो एजेंडा की आपने बात की, आपने कहा ये एक, बाय द वे ये पाकिस्तानी एजेंडा नहीं है, ये यूनिवर्सल एजेंडा हो गया। पुट पीपल इनटू सच कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस इन देयर एक्चुअल लाइफ दैट दे ओनली थिंक अबाउट दिस। अब उससे उस्मा, आई हैव टू आस्क यू अ क्वेश्चन। यू आर एन एक्टर पार एक्सेलेंस, ठीक है, बट समटाइम्स वी हैव टू पिक अप स्क्रिप्ट्स बिकॉज वी हैव टू रन, वी हैव अ लाइफ, एंड ऑल ऑफ अस एक्टर्स डू इट। हम वो बहुत से काम करते हैं पे हम जब घर आते हैं तो हम सोचते हैं व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई एम आई डूइंग दिस। बट बिकॉज हम हॉलीवुड बॉलीवुड वगैरह वगैरह में नहीं रहते, हम यहीं रहते हैं, तो जो यहाँ काम है हम वही उसमें से कोशिश करेंगे कि कुछ जुमले सीधे कर लें, कुछ उसका डिलीवरी बेहतर कर लें, यही कर सकते हैं। तो उस्मा, टेल मी एज ए यंग एक्टर, बिकॉज टुडे दिस of a problem than it was in my age. I believe that मैं तो अपने वक्त से देख रही हूँ कि शायद इसी वजह से मैंने बहुत निस्बतन कम काम किया है। अब आके मैं ज़रा ज़्यादा करने लगी हूँ। लाइक यू सेड, किचन चलाना है, आई हैव लॉट्स ऑफ रेस्क्यूज, कैट्स एंड डॉग्स टू फीड ऑल्सो, सो वो करना पड़ता है। लेकिन लाइक यू सेड अबाउट मिजरी, आई फील कि दुनिया चले ये हो ही रहा होगा, यहाँ पे आई फील मिजरी सेल्स। एज ए नेशन हमें एक दूसरे को मिजरेबल देख के बहुत मज़ा आता है। अगर कोई इंसान खुश हो जाए ना, तो हमें एकदम से तकलीफ होती है कि व्हाई इज़ दिस पर्सन हैप्पी, क्योंकि हम किसी की प्रोग्रेस को, किसी की खुशी को हम उसको सपोर्ट करने नहीं आते, हम उसको नीचा खींचने आते हैं। सो व्हेन अ नेशन इज़ मोस्टली मिजरेबल, तो इट्स मोर रिलेटेबल टू देम। तो मुझसे कभी कभार कहा जाता है, वो जो स्क्रिप्ट्स आती हैं उसके अंदर, लाइक आई सेड बिफोर, यू पिक द लेसर इविल, लेकिन वो कितना एक लेस हो जाएगा।
तो वही रोने वाले कैरेक्टर्स हैं, वही सब कुछ है करने को. It's become extremely difficult. तो मुझसे अमूमन कभी बार ये पूछा जाता है, उस्मा आप रेटिंग वाला ड्रामा करेंगी? तो वो रेटिंग वाला ड्रामा क्या होता है? वो रेटिंग वाला ड्रामा वो होता है जिसमें मैं किसी ना किसी पे तशद्दुद कर रही होती हूँ या वो हो रहा होता है, बिकॉज दैट्स सेलेबल. सी एज एक्टर्स सीमियाबा हम भी तो रिस्ट्रिक्टेड हैं. बस एक मीडियम है टेलीविज़न का जो कि बेसिकली राइटर्स मीडियम है, जहाँ पे अगर हमारे पास वो स्क्रिप्ट ही नहीं आएगी, वो कहानी ही नहीं आएगी, ऐसा किरदार ही नहीं आएगा, एक हद तक ही हम उसको परफॉर्म करते टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. बट व्हाट स्टोरीज आर वी टेलिंग? मैं अगर मैंने अभी रिसेंटली एक ड्रामा किया था, आई थिंक 1-2 साल पहले, जिसमें फॉर अ चेंज आई वॉज लाइक अ प्लेजेंट सिस्टर इन लॉ, दैट केम एज सच अ शॉकर फॉर एवरीबडी. हाई ये भाभी किसी को सपोर्ट भी, ऐसी भाभियाँ भी होती हैं, क्योंकि हम ऐसी दिखा नहीं रहे. हम कपड़े पहनते हैं टेलीविज़न पे, मैं अगर साड़ी पहन के जाऊँगी तो शायद मेरे इस कपड़े के ऊपर सेंसर आ जाए, लेकिन 2% की औरत ज़रूर चल जाएगा, उस पर सेंसर नहीं आएगा. जब किसी, और हम ये सोच रहे होते हैं, आप कहेंगे ना सेट घर आके हम सोचते हैं, अमूमन बड़ी दफ़ा हम आपस में बैठे हुए ये सोच रहे होते हैं कि इसका क्या करना है और हमने क्यों कर लिया ये. बट देन हम ऑब्वियसली बिकॉज वी गॉट सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट ही हो सकता है. और अब बिक यही रहा है, जो बेच रहे हैं अगेन वो बिजनेस